Our heroes got this super zen morning routine. Yep, our friend's all about chanting ancient Sanskrit mantras, a tradition passed down. Honestly, it's how they quiet all that mental noise. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಾತಾಪಿತರ ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ,
संपदालेक्षसमुल्लेखनभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणे शम्भो प्रणमामि परां शिवां। पञ्चाश्रिवदनोद्भूतान् पञ्चतत्त्वाधिनायकान् पञ्चब्रह्ममयान् नौमि पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। भगवाम्बिकायै विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो भद्रकाली देवी प्रचोदयात्। ॐ शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शङ्कराय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युर्जरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावदनन्दमण्डितकरा या श्वेतवर्णासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वाग्देव्यै नमः। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः महागणपतये नमः पार्वती परमेश्वर देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः सरस्वती महालक्ष्मी गणेशा शारदा गुरुग्रहेभ्यो नमः क्षेत्रनाथ श्री वीरभद्रेश्वर महास्वामिने नमः। ॐ भ्रमराम्बदेवी समेत मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः। रेणुकादि पंचाचार्य गुरुदेवताभ्यो नमः। प्रस्तुता जगद्गुरु श्री जयगिरिराज सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 सागरतेन्दु श्री डॉक्टर चंद्रसिद्धराम देशिकेन्द्र शिवाचार्य महास्वामी भगवत्पाद महाराज की जय। वीरभद्रेश्वर महाराज की जय। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे लक्ष्मीपदे वाणीपदे ते गृहं स्मरामि। ॐ देवीं वातवदनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ते सा नामन्त्रे शुभोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मान्नुपसुत्रदयित सुमहार्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। यजमानः कुसुमाक्षतां शिरस्यक्षतां निक्षिप्य మన దేవుని ప్రార్థన ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇತನಾಥ ಗಿರಿಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲರಾಮ ದೇವಿಯ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। ಶಿರಸ್ಸಕ್ಷತಾಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಓಂ ರುದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮಹವ್ಯೇ ನಮಸೋಪಸದ್ಯ ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿತ್ರಧೇಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಅನುರಾಧಾನ ವಿಷಾವರ್ಧಯಂತಃ ಸಿದಂ ಜೀವೇಮ ಚರತಿ ಸ್ವವೀರಾಃ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಆಚಮ್ಯ
ಬಾರಿ. ಓಂ ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಸಾಮವೇದಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಅಥರ್ವಣವೇದಾಯ ನಮಃ. ಲೌಕಿಕ ಜಲೇ ನೈತಿಯ ಜನ್ಯ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸುವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಓಂ ತತ್ಸವೇದೋರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಏವಂ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕರ್ಣಿಕಸಂವಿಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಕುಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃಕ್ಷ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನನ ಅಥವಾ ಉದ್ಭವ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾವಿ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬ್ರಹ್ಮರಾಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಈಡೇರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾರಣ. ವೀರನೂ ಇರಬೇಕು, ಭದ್ರನೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೀರತ್ವನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ವೀರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೀರಭದ್ರ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೀರಭದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಕೈಕ ವೀರಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಿನುತಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವೀರಭದ್ರಂ ಅಂತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲನ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೀರಭದ್ರ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ರಾಜ್ಞಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪರಮಪಾದೆ ಜಂಬೋದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂಚ ನವನವ ಜನಿತ ತಾಪತ್ರಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮರಾಮದೇವಿ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಗುರುದೇವತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಾತಾಪಿತೃ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭೃಂಗೀಶ್ವರ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಲಾ ರಾಶೋ ಜಾತಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಕಾಂತೇನ ಓಂ ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶತದ್ಧೇಸ್ತೋಮಕಂ ಸದಸಾವಶಸ್ಮಿಯಾನ್
कदलीदलैरुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं मृदुलिक्षितां भोगे फलताम्बूलं समर्पयामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि प्रख्यातोपनिषद्भिरद्यवसितं विद्भत्सपापौरजं भस्मेस्फुलिमात्ततो भुविनृणां मौनीन्द्रभोगप्रदं रुद्राणी रमणप्रियं तदमितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् मालिकाधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तीत्यन्न गृह्णन्तु सुमुहूर्तमस्तु नमस्ते अस्तु भगवन्
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೋಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಂತ್ರದರ್ಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿರುಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಡಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದರ್ಶರು ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಳಿತದದು ವಯಸ್ಕಾಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಳಿತಿತ್ತಲ್ವ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಗ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಇರ್ತದೆ 100 ವರ್ಷ. नामधेयस्य संतोष नामधेयस्य मानसा नाम्न्याः जाश्रिक नामधेयस्य नागराजो नामधेयस्य वनजा नाम्न्याः माधवा नामधेयस्य नागम्मा नाम्न्याः लक्ष्मका नाम्न्याः गानवे नाम्न्याः प्रत्येक नामधेयस्य ईशान नामधेयस्य साकुटुम्बवर्गस्य ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ अस्माकं ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ धैर्य वीर्य विजय अभय अभ्युदय आयुरारोग्य महदैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थंच नव जनित तापत्रय निवारणार्थं आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधता तापत्रयाणां निवारणार्थं क्षेत्रनाथ वीरभद्रेश्वर महास्वामीनां कृपाशीर्वाद सिद्ध्यर्थं वीरभद्रेश्वर महास्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री श्रीशैल भ्रमराम्बदेवी मल्लिकार्जुन महास्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीशैल प्रस्तुत जगद्गुरुः 1008 श्री डॉक्टर चन्नसिद्धराम राजदेशी केंद्र शिवाचार्य महास्वामीना महाभगवत्पादानां कृपाशीर्वाद श्रीरक्षा सदाकाल सिद्ध्यर्थं प्रस्तुत जगद्गुरु चन्नसिद्धराम राजदेशी केंद्र शिवाचार्य भगवत्पादानां महासन्निधान करकमल संजात विद्वान जलस्थल ब्रह्मा गुरुलिंग शिवाचार्य महास्वामीनां कृपाशीर्वाद श्रीरक्षा सदाकाल सिद्ध्यर्थं मम जातकोरीत्या ये ग्रहाः स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां अत्यंत अतिशय शुभफल आवाप्त्यर्थं ग्रहबाधा निवृत्तिपूर्वक ग्रहानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं अपमृत्यु ध्रुवमृत्यु कालमृत्यु परिहारद्वारा परिपूर्ण
आयुषु आरोग्य भाग्य प्राप्त्यर्थम मम जातको रीत्या गोचार रीत्या दशाभुक्ति रीत्या कंटकादि खंडांतरादि दुर्दोष निवारणार्थम शारीरिक मानसिक दैहिक आदित सकल व्याधि रोग पीड़ित दुर्दोष बाधक निवारणार्थम जरापीड़ा मृत्युभय अपमृत्युभय अग्निभय जलभय राजभय अधिकार भय विषजंतु भय स्त्री भयादि निवारणार्थम सकाले सदाकाले पुत्र पौत्रादि सर्वे जनानां आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम मम वासस्थाने मम गृहे समस्त वास्तुदोष ग्रहदोष संपूर्ण दोष निवारणार्थम ग्रह भूत पिशाचादि पीड़ित दुर्दोष निवारणार्थम परैः प्रयुज्यमान दुर्मंत्र दुर्यंत्र दुस्तंत्रादि माट मंत्र वामाचारिक सकल दोष निवारणार्थम क्षेत्राधिपति वीरभद्रेश्वर महास्वामिनः प्रीत्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता महामृत्युंजय देवता दुर्गा देवता महारुद्र देवता इष्ट देवता गुरुदेवता कुलदेवता रामदेवता परिवार देवता कृपा कटाक्ष श्रीरक्षा सदाकाल सिद्ध्यर्थम मम गृहे शांति समृद्धि सकलैश्वर्य अष्टैश्वर्य भोगैश्वर्य सदाकाल स्थिरीकरणार्थम विवाहादि कल्याणादि संतानादि विद्याभ्यासादि शुभमंगल कार्याणां सिद्ध्यर्थम मम जातको रीत्या संतान प्रतिबंधक दोष निवारणार्थम विद्या प्रतिबंधक दोष निवारणार्थम सर्पदोष कालसर्पदोष द्वादश विध सर्पदोष निवारणार्थम मम दिननित्य उद्योग व्यापार व्यवहार कृषि अधिकार व्यवसायादि सर्वस्थाने दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहनादि शुभफल प्राप्त्यर्थम गो संपत् अभिवृद्ध्यर्थम वाद विवादे सदाकाले विजयश्री प्राप्त्यर्थम स्वयार्जित पित्रार्जित संपत् प्राप्तिपूर्वक उत्तरोत्तर
अभिवृद्ध्यर्थम मम वंशाभिवृद्ध्यर्थम मम शरीरे वात पित्त कफ श्लेष्मादि सर्वरोग बाधित दुर्दोष निवारणार्थम जन्म राशिवशातो जन्म लग्नवशातो नाम राशिवशातो नाम लग्नवशातो षष्ठ अष्टम द्वादश स्थिता ग्रहबाधित दुर्दोष निवारण पूर्वक एकादश फल प्राप्त्यर्थम कुजदोष विषकन्यदोष निवारण पूर्वक राजवैभव राज्याधिकार सिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरेषु कृतानां पापानां कालसर्प शुक आर्जालादि हिंसया समजनित दुर्दोष निवारणार्थम पूर्वजन्मद इह जन्मद गुरुशाप मातृशाप पितृशाप देवशाप देवताशाप ब्रह्मशाप स्त्रीशापादि सर्वशाप विमुक्तिपूर्वक कुलकोटि पावनतीर्थ सिद्ध्यर्थम भ्रूणहत्या नागहत्या गोहत्या स्त्रीहत्या ब्रह्महत्या बिल्व अश्वत्थ तुलसी औदुंबरादि विविध पुण्यतम वृक्षछेदन देवालयनाश विग्रहनाश सर्प काक कलह दर्शन दोष निवारणार्थम जन्मदश अंतर्दश सूक्ष्मदश प्राणदशादि समस्त भुक्ति दोष निवारण पूर्वक इष्टार्थ फलानां शीघ्रकाले सिद्ध्यर्थम अधिकारवर्गस्य मंत्री महोदयाः सर्वे जनानां सदाकाल संपूर्ण सहकार प्राप्त्यर्थम यंत्रादिभिः वाहनादभिः आयुधाभिश्च संभविष्यमाण दुर्घटना निवारणार्थम मम कुलकंटकादि दुष्टजनानां निग्रहपूर्वक मम चिंतित मनोरथ फल सिद्ध्यर्थम उत्तरोत्तर आयुष्य आरोग्य भाग्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगल प्राप्त्यर्थम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड सुगुण वंदित पार्वती परमेश्वर उपाशीर्वाद सिद्ध्यर्थम गुरु लिंग जंगम पादोदक प्रसाद विभूति रुद्राक्ष मंत्र अष्टावरण शिरस्थल पंचाचार ज्ञान सिद्ध्यर्थम मम क्षेत्रनाथ वीरभद्रेश्वर उपाशीर्वाद श्रीरक्षा सदाकाल
ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ ವಯಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೇರ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು. ರುದ್ರಂ ರೌದ್ರಾವತಾರಂ ಹುತವಹುನಯನಂ ಚೋರ್ಭಗೇಶಂ ಸುದಂತ್ರಂ ವ್ಯೋಮಾಂಗಂ ಭೀಮರೂಪಂ ಕಿಣಿಕಿಣಿರಭಸಜ್ವಾಲಮಾಲಾವೃತಾಂಗಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತಾಧಿನಾತಂಕರ ಕಮಲಯುಗೆ ಖಡ್ಗಪಾತ್ರೆ ವಹಂತಂ ವಂದೇ ಲೋಕೈಕವೀರಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಿನುತಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವೀರಭದ್ರಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು? ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ, 2 ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಕಡೆ, ನಡೆದಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಡ ದಂಪತಿಗಳು 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಆ ಬಡತನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಶಿವ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನಗೆ ಬಡತನ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಅರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 2 ವರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ, 1 ವರ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಓಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಬಡದ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ, ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಸಹಿತ ಆಕೆಗೆ ಆ ವರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದೈವ ಸಭೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಡತನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಡತನ ಈ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಈ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಷ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿ. ದೇವರು ಬಂದರು ಸಹಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 1 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 1 ವರ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ 2 ವರ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಗುರುಗಳು. ಹರ ಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾಯುವನು. ಗುರು ಮುನಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಶಿವನ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ವರ 2 ನಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಶಿವನನ್ನು. ಏನು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ವರ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ವರ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ವರ? ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಿನ್ನ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀವು. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಾಯ ನಮಃ,
शाश्वताय नमः निधये नमः सर्वसिद्धिकराय नमः ओम दान्ताय नमः सकलोकमशोभिताय नमः भक्तिमुक्तिप्रदाय नमः सर्वव्याधिनिवारकाय नमः देवाय नमः कालमृत्युसंहर्त्रे नमः कालमृत्युभयङ्कराय नमः ग्रहाकर्षण दिग्बन्ध मारणोच्चाटन प्रियाय नमः अनन्त निर्बन्धाय नमः परमात्मने नमः परात्पराय नमः सुमन्त्र यन्त्र तन्त्रौघ परिपाल तत्पराय नमः श्री वीरभद्राय नमः सदानन्दाय नमः सर्वाभीष्ट बलप्रदाय नमः त्रिपुरालङ्कृतप्रदाय नमः कालयज्ञोपवीतकाय नमः जगनेत्रहराय नमः दीर्घबाहवे नमः अध्वरमोचकाय नमः तेजोमयाय नमः कवचने नमः भृगस्पश्वविलम्बकाय नमः यज्ञपुरुषशीर्षघ्नाय यज्ञारुण्यधवानलाय नमः एकवत्सलाय नमः भगवते नमः सुलभाय नमः शाश्वताय नमः निधये नमः सर्वसिद्धिकराय नमः ओम दान्ताय नमः सकलोकमशोभिताय नमः भक्तिमुक्तिप्रदाय नमः सर्वव्याधिनिवारकाय नमः देवाय नमः कालमृत्युसंहर्त्रे नमः कालमृत्युभयङ्कराय नमः ग्रहाकर्षण दिग्बन्ध मारणोच्चाटन प्रियाय नमः अनन्त निर्बन्धाय नमः परमात्मने नमः परात्पराय नमः सुमन्त्र यन्त्र तन्त्रौघ परिपाल तत्पराय नमः श्री वीरभद्राय नमः यह गतिर्वामसेदञ्च नमो देवेभ्यः मंगलमय महालिंगो रामलिंग मंगलमिंगे सांगदे अंगद भंग शिवांग संग गुरुलिंग जंगमाचार्ये कोडियनरु करवीरा विसरते कोडि महावतागैरपगे अनुतुमा कांथर मुदिनल बसिगा जनकुलनायक रेसगे भूरि भस्म भवदूर निगम सुदितारक संहारे वीर दैव तनयां बुद्धि सिद्धर
ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತು ಮನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಮೀರಿದಂ ಆದಿಶಾಯದ ನಿರೂಪಾದಿಕನಿಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಧರ್ಮರಾಯವೆಂದೆಂಬ ಕಂಬದಾಗೆ ಸುವಿವೇಕ ಹೃದಯ ಪ್ರಣತೆಯೋ ಸದೆಯಾದ ಪ್ರವಿಮಾಲ ಕಳೆಯಂಬ ಬಿಡಿದು ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ವಸುಕೇಲ ವಿಷಯ ಪತಂಗಾದಿ ಮಸಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವಕಾರದ ಗುಣಮೂಟಗೆ ಗಣನಿಗತಿಗವನೆ ತೋರುವ ಅಣುಮಾತ್ರ ಜನನೆಯಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಶಂಭೋಲಿಂಗವೇ ತಾರದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನಿರ್ಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಭವಮೂಲಭಂಗಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಂಗಾಯ ಮಂಗಳಂ ಭವಮಂಗಲಾಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಶೂರಾಯ ಭವಮಂಗಲಾಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಶೂರಾಯ ಕವಿತುಂಗ ಸೇನಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಈಶಾದಿಮಾನ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ಶಿವೈಕ್ಯಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಗುರುಪದಾರಾಯ ಗುರುರಾಯ ಗುರುಪದಾರಾಯ ಗುರುರಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣದೇಹಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕ್ಯಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಕಾಶೀಪುರೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಕವಿ ಕಾಶೀನಾಥೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಶಾದಿಮಾನ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಶಾದಿಮಾನ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶಿವ ವಿಶ್ವೈಕಪಾಲಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಮಪೂರ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇಗ
ಸಪ್ತವರ್ಣದ ಸ್ಥೂಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವವು ಅಷ್ಟವರ್ಣದ ಸ್ಥೂಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವವು ಯಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಪದದಿಂದ ಯಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಪದದಿಂದ ಉಳಿದ ಮಗಾಲಿಸಲು ಶಿವ ಎಂದು ಕರೆಯುವೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪದದಿಂದ ಉಳಿದ ಮಗಾಲಿಸಲು ಶಿವ ಎಂದು ಕರೆಯುವೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನರಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಗತಿ ಎಂದೋ ಮನ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ನಾದ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಾಯೇದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಕಾರ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಕಾರ ಮಂಗಳಂ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸೈನ್ಯನಾಥ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ವಾ ಮಂಗಳಂ ವಕಾರ ಮಂಗಳಂ ವಾ ಮಂಗಳಂ ವಕಾರ ಮಂಗಳಂ ವಾದ ವೇದ ರಹಿತನಾದ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಯಾ ಮಂಗಳಂ ಯಕಾರ ಮಂಗಳಂ ಯಾ ಮಂಗಳಂ ಯಕಾರ ಮಂಗಳಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯು ನೀನೇ ಇರುವೆ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಗುರುವೆ ಮಂಗಳಂ ಕರ್ಪೂರ ನೀಲಕಂದರ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಭರಣಗೆ ಬಾಲಿ ಬಲಿದನು ಹಾಲಸವಿರನು ಲೋಲಿ ಗುರುರಾಯಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಕರ್ಪೂರಾರುತಿರಗಿರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಗುಡರ ದೇವಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಶರಣ ಜನಕ್ಕೆ ವರವನಿತ್ತನು ಪರಮ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಸಗೆ ದರೆಯೊಳಗೆ ಕಾವೆರೆವ ಸನ್ನದ ಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಕರ್ಪೂರಾರುತಿರಗಿರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಗುಡರ ದೇವಗೆ
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಯ್ಯಸಾಗಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವಯೇ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಕಾಮೇ ಕಾಮನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ವಕ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವಯೇ ಶ್ರವಣೋ ದಧಾತು ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ದುರಾಜಕಾಯ ದುರಾಜಕಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞಾಪದಂಚೈವ ಸರ್ವದೇವ ಮುದಾವಹಂ ವೀರಚೂಡಾಮಣಿಂ ವೀರಂ ವೀರಭದ್ರಂ ಅಹಂ ಭಜೆ ಭೈರವಂ ಭೈರವಾಕಾರಂ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಂ ರುದ್ರಂ ರುದ್ರಗಣಾಧೀಶಂ ವೀರಭದ್ರಮಹಂ ಭಜೆ ವೀರೇಶ್ವರಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಾರಸಿಂಹಮಘಾತಕಂ ಅಹಿಭೂಷಂ ಶುಭಾಕರಂ ವೀರಭದ್ರಮಹಂ ಭಜೆ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಜಗದಾಧಾರಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ನಟೇಶ್ವರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ. ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿದ್ವಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ? ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಸಲು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೇರ್. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಪುರುಷರು ಆ ಮಹಾದೇವಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಇದೇ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟು 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಡಿಕೋಟೆ ಗುಂಡಕನಾಡ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು.
ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಅಸಲು ಕೋಟೀಶ್ವರ ಇದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಏನಿದೆ ಬಡವರು ಇದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ನನಗಿಂತೂ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನ ಇದ್ರಿ. ಇರೋದಿಷ್ಟೇ ಜನ, ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು 5 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಪತ್ರ ಕರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಿದು ಮಹಿಮೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ, ಅವ್ರು ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಪಾದ ಇಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಥೆನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೈಚ್ಛೆಗೆ ಏನು ಯೋಚಿತ ಅದು ಮಾತಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರನಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಾಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕೈಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆರ್ಪಿಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆ ಸಿರಿಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೊತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥವರು ಕೂಡ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಯೋಗಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಾಯಿಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶರಣ. ಇದು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾನೀಗ ಬಿಜಾಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಂಥ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಾತಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಾವು ಜಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆದು ಕರೆಯಿರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರ ಭಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿ ಏನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು 100% ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ
ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಫಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೀಗ ಸದಸ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೈಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ 0% ಐತಿ, 25% ಐತಿ, 10% ಐತಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಬು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಿವನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ದಿನಾ 10 ಸಲ ಶಿವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾವು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ ನಾವೇನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಪಾದೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಚಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಭಾವಿನ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಚಕರಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಕೇಶ್ವರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಈ ಥರ ಅದೆಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ದಾನ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು 1000 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಈ ಮುದ್ರೆ ಹೆಸರೇನು? ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆ. ಕುಬೇರ ಇದರ ಹೆಸರೇನು? ಕುಬೇರ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ತೀರ. ಆರಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಪುರೋಹಿತರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸಲ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ. 3 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಉಸಿರು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಹಾವಿನ ಹಿಡೆ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ಪಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೋದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ ಇರೋದು. ಇದೇ ಸರ್ಪದ ನೀವು ಸರ್ಪ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಡಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀಂ 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 ಶ್ರೀ 7 ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಮಃ ಅಂತ ನೀವು ಹೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹಣ ಬಂತಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾ, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಎರಡು ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ನೀವು, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ದೇವರು. ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಂ
3 ಸಲ ಹೀಗೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಕೈಲಿ ಎತ್ತದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೈಗಳ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಯಾರ ಕೈಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಯಾವ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿ ನೀವು 3 ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಭಯ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ವೀರಭದ್ರ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಬಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸರ್? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದೆ 90% ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಸೊ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ. ಜನ್ಮಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಊರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ಅವರ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ, ಅಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವರ ವಂಶದ ನುಡಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ 350 ಜನ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಅಂಶ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ದೋಷ ಇದೆ ಶನಿದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋದರೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕಿರ್ಚಿದಾಗ ನನಗೆ ಡೋರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, 6 ಅಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಏನು, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಕೂಲ. ಅವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ಅವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರೋ ಸ್ಮೃತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ನೀವು ಅರ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮದುವೆ ಸಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಗಣನ, ಮನುಷ್ಯಗಣನ, ರಾಕ್ಷಸ ಗಣನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವಗಣ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಗಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೋಟಿ ಜನ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವಗಣ. ಮನುಷ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಯಾರು ಸರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು 3 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೈವ ಅಂಶದ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ
ನೀವು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೇವರು ಏನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಅವರು 25,000 ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, 100 ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ 101 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ ಯೋಗದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ 101 ರೂಪಾಯಿ, 4 ಜನ ಇದ್ರೆ 45 ರೂಪಾಯಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದೇ ಪ್ರಭಾವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದೇ ಅವ್ರು ಈಗಲಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಬರೀತೀನೋ ಅಂತ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಥನ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಶ ನನಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಥನ ಅಂಶ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ರೀಸನ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ತೆನಬೇಡ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕು. ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಕೊಡಿ, ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾರೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನೆ ಈಗಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5% ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 80% ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 95% ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಧ್ಯಾನದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ಲಸ್ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಈಗ ಸಾಯಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ